This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss about the external tables. It's one of the Snowflake feature. You can able to query your data. The data is stored in the external stage. It can be a AWS S3 bucket. It can be a GCS bucket. It can be a Azure blob storage. Azure storage இருக்கலாம், GCS இருக்கலாம், or it can be S3 bucket இருக்கலாம். Okay, it's one of the important feature. You can able to query your data. Okay, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த external stage வந்து பாத்தீங்கன்னா Snowflake is not going to maintain or manage this external stage. It's not going to be a part of the Snowflake. இதை நீங்க வந்து Snowflake மேனேஜ் பண்ண தேவையில்லை. ஓகே, டேட்டா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கிளவுட்ல ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அந்த டேட்டா மேல you are creating some table and trying to read the data. Then you might be thinking அப்ப external tablesல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா which one Snowflake will maintain? The Snowflake will maintain only a file level metadata. அது டேட்டா மெயின்டைன் பண்ணாது. Snowflake is not managing the external stage. It's not managing external stage, but it's going to maintain the file level metadata. File level metadata means it can be a file name. என்னென்ன ஃபைல் ரீட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபைலை வச்சுக்கும். version identifier. Version identifier means if you have changed anything in the file, it's managing some versions and the related properties. And then external tables பாத்தீங்கன்னா the data can be any format. Okay, it can be Avro, it can be a Parquet, it can be ORC, it can be a flat file, CSV, TSV, PSV, any kind of file formats. We can able to access our data through external tables. And then copy into table என்ன பண்ணுவீங்களோ நார்மலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸ்டேஜ்ல வந்து காப்பி டேபிள் பண்ணுவோம். மோஸ்ட்லி திஸ் திங்ஸ் வில் டு. ஓகேங்களா, இது மாதிரி நீங்க வந்து காப்பி டேபிள் பண்ணும்போது டேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ்ல வந்து டேபிளுக்கு வரும். ஆனா எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கும். அந்த டேட்டா மேலே நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் கிரியேட் பண்றீங்க. The file can be any format. It can be a JSON, it can be XML, any format. Okay, and then the next thing you have to keep in mind, external tables are read only. Read only அப்படின்னா நீ வந்து அந்த டேட்டா மேல டேபிள் கிரியேட் பண்ணி உன்னால ரீட் பண்ண முடியும். பட் you can't perform any DML பண்ண முடியாது. DML means insert, update, delete, anything you can't able to in the external tables. It's only for read only. Read only means you can able to fire your query and get the data, and then most of the things they will perform some join operations use பண்ணிக்கலாம். query யூஸ் பண்ணி ரீட் பண்ணி டேட்டா ரீட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம், joins யூஸ் பண்ணிக்கலாம். but DML operation is not supported in the external tables. DML பண்ணலாம், but in the S3 bucket they won't give the right access. ஓகேங்களா, ரைட் ஆக்சஸ் தர மாட்டாங்க. அதனால வந்து உங்களோட எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண ரீட் தான் பண்ண முடியும் மோஸ்ட்லி. and then you can perform some join operations யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, and then நீங்க கேட்கலாம் சார் டேபிள்ஸ் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணணும்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா வியூஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம், you can able to create the views. ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா டேட்டா வியூவும் எடுத்து போய் கிரியேட் பண்ணலாம். எக்ஸ்டர்னல் டேபிள்ஸ் மேல ஒரு வியூ கிரியேட் பண்ணி அந்த வியூ ஹிட் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன காலம்ஸ் வேணுமோ அதை நீங்க பாத்துக்கலாம். Okay, and then external tables, one of the beauty is if you drop the table only metadata information will be lost. Data வந்து loss ஆகாது. That's one of the beauty in the external tables. If you drop the table, your metadata information is lost, but your data will not be lost because the data is stored in the some external stage. It is not managed by Snowflake. Snowflake will manage the file level metadata. Okay, and then
நீங்க வந்து கேட்கலாம் வந்து சார் எனக்கு வந்து I have around 1000 files இருக்கு. If I try to create some external table on 1000 files having same schema, அந்த 1000 files ஒரு பக்கெட்ல இருக்கு. I am trying to create some external tables. What will happen if any error is encountered on a specific file? That file alone will be skipped. நீங்க கேட்கலாம் 1000 ஃபைல்ஸ் இருக்கு சார், ஒரே ஸ்கீமால இருக்கு, ஒரே பக்கெட்ல இருக்கு, நான் அந்த பக்கெட் மேல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னா அந்த 1000 ஃபைல்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு ஃபைல்ல ஒரு ரெக்கார்ட்ல இறந்தாலும் that file will be skipped and the scanning will continues on the next file. Okay, and then அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஃபைல்ல வந்து எரர் இருந்தா அந்த ஃபைல் வந்து ஸ்கிப் ஆயிடும். Okay, and then now we going to see the things. இப்போ external tablesல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். It's very important. Schema and read. The first one is value ஒரு காலம் இருக்கும். Value ஒரு காலம் இருக்கும். These three columns are the values called the virtual column. நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா டிஃபால்ட்டா என்ன காலம் சார் வரும்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேல்யூன்னு ஒரு காலம் இருக்கும். இது வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ற காலம் கிடையாது, இது ஒரு விர்ச்சுவல் காலம். ஓகே, சரி கேட்கலாம் சார் இந்த வேல்யூன்னு ஒரு காலம் வரும்னு சொல்றீங்க, டைப் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா the type is called variant type சொல்லுவாங்க. இந்த வேரியன்ட் டைப்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த வேரியன்ட் காலம் நேம், வேரியன்ட் டைப் லைக் ஸ்ட்ரிங் இன்டிஜர் நம்பர் மாதிரி இது வேரியன்ட் டைப். இந்த வேரியன்ட் டைப்ல நீங்க என்ன ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாவை நீங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஜேசான், ஜேசான் என்ன அர்த்தம்? இட் கண்டைன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், அரேவும் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் வேரியன்ட் சொல்லுவாங்க. ஒரு ஜேசான் ஃபைல்ல ஒரு ஜேசான் ஃபார்மேட்டை நீங்க இந்த வேல்யூன்ற காலம்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். அப்போ நீங்க கேட்கலாம் சார் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு, 1000 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு, அப்போ ஒரு ரெக்கார்டோட எனக்கு ஜேசன் வரும்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா, எவ்ரி ரெக்கார்ட் வில் கெட் அஸ் a separate JSON file. எவ்ரி ரெக்கார்ட் வில் கெட் a separate JSON file வரும். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து கேட்கலாம் சார் எனக்கு ஒரு ரோ ஃபுல்லா ஒரு JSON file வந்துச்சு அப்படின்னா how I can able to access that thing we're going to see later. If I have 500 records, each record will have a separate JSON file. ஓகேங்களா? the value ஓட டேட்டா என்ன சொல்ல முடியுமா? values called virtual column, variant data type. ஓகேங்களா? it will handle only semi-structured data. It's a JSON. It contains objects and arrays இருக்கும். Okay, next one is called pseudo column. இது மாதிரி டாட் சிம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா you have to say it's called pseudo column. pseudo column அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற டேட்டா ஃபைல்ல இருக்கிற ஃபைல் நேம் கொடுக்கும். metadata / file name. external table maintain the metadata file name இருக்கும். ஓகேங்களா? because it's going to handle the metadata. If you give a metadata file name, it's a pseudo column. If you see the dot symbol, you can say it's a pseudo column. That what will happen, it's going to identify the file name, which file name la வந்து நீங்க ரீட் பண்றீங்க, அந்த ஃபைல் நேம் கொடுத்துரும். எனக்கு வந்து 500 ஃபைல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஃபைல்ல 20 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ரெக்கார்டுக்கும் it is going to give the file name. இந்த ரெக்கார்ட் இந்த ஃபைல் நேம்ல வந்துச்சு, இந்த ரெக்கார்ட் இந்த ஃபைல் வந்துச்சு சொல்லி கொடுத்துற போகுது. It's pseudo column. நான் வச்சிங்க. Okay, and then third thing, metadata and file row number. இதுவும் ஒரு pseudo column. இது என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா அந்த ஃபைல்ல எத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு யூனிக்கா ஒரு row number அசைன் பண்ண போகுது. In first file I have 20 records. It's going to give 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, that is called metadata file row number. It's one of pseudo column. Now you have to keep in mind you can't able to alter these values. The pseudo column values and virtual column values உங்களால alter பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? It's a metadata informations. If you drop the table, your metadata information will lost, but data will not lost. That's the beauty in the external tables.
and then they talking about some visual columns சொல்றாங்க. visual columnsன்றது என்ன அப்படின்னா இது வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ற காலம் கிடையாது, இது ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் பண்ற காலம். ஓகேங்களா, இது ஸ்னோஃப்ளேக்கே பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ற காலம்ஸ் இது. ஓகேங்களா, ஆனா வேல்யூ மட்டும் தான் காலம் வரப்போகுது, வேல்யூ மட்டும் தான் வரப்போகுது, காலம் வரப்போகுது, டேபிள் வரப்போகுது. இந்த மெட்டாடேட்டா ஃபைல் நேம்லாம் வராது, இது சூடோ காலம், உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, that's what I'm saying here is visual columns. Now general file sizing recommendations. ஓகேங்களா, நீங்க வந்து கேட்கலாம் வந்து சார் நான் வந்து என்கிட்ட பாக்கெட் ஃபைல்ஸ் இருக்கு, நான் வந்து parallel scanning பண்ணணும், parallel scanning பண்ணதா you will get the more read performance will be more. ஓகேங்களா, ஏன்னா நீங்க நான் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும், எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் இருக்கு, இன்டர்னல் டேபிள்ஸ் இருக்கு. which one will give good performance? internal table will give good performance. ஏன்னா data is sitting in the internal stage la irukku, it's managed by Snowflake as well as table Snowflake la irukku. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா internal stage வந்து டேட்டாவை டார்கெட் கால் பண்ணுவீங்க, எல்லா Snowflake மேனேஜ் பண்றதால நேட்டிவா பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கிறதால your query performance will be good in internal tables. But if you go for any external tables, your performance will not be that much good when considering the internal tables. ஏன்னா that Snowflake is not made external stage. ஓகேங்களா, அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளவுட்ல வந்து டேட்டா ரீட் பண்ணி கொண்டு வரும்போது உங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அந்த லெவல் இருக்காது. அப்போ உங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் parallel scanning ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணணும். parallel என்ன பண்ணணும்னா டேட்டா ரீட் பண்ணணும். if I have 500 files என்ன பண்ணணும், parallel ரீட் பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும், Parquet files யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஓகே ஸ்கேனிங் பண்றது பாத்தீங்கன்னா 256 to 512 MB வந்து parallel ஸ்கேன் பண்ணும். Parquet ரோ குரூப்ஸ் ஒன்று இருக்கு. ஓகேங்களா, ரோ குரூப்ஸ் உள்ளே ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, 16 to 250 MB வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கேன் பண்ணும். ஓகேங்களா, this is a recommended size range for scanning and all other file formats flat files எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 16 MB to 256 MB. ஓகே, நீங்க கேட்கல அந்த பார்க்கெட் ரோ குரூப்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மல்டிபிள் ஒரு ரோ குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா 20 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது 20 பிரிச்சிடும். 20 ஒரு குரூப்லயும் 20 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா parallel அந்த குரூப் ரீட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, that's the range going to be 16 to 250 MB. நீங்க என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல ஆப்டிமல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஓகேங்களா, when querying a large data file நீ என்ன பண்ணு, மெட்டீரியலைஸ் வியூஸ் கிரியேட் பண்ணு, எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் மேல ஒரு மெட்டீரியலைஸ் வியூஸ் கிரியேட் பண்ணு. அப்படி கிரியேட் பண்ணா பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா இன்டர்னல் டேபிள் வந்து நேட்டிவா ஸ்னோஃப்ளேக் உள்ளே இருக்கிறதால பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கு. நீ எக்ஸ்டர்னல் டேபிள்ல query performance இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய லார்ஜ் டேட்டா ஃபைல்ஸ்க்கு நீ என்ன பண்ணு, எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் மேல ஒரு மெட்டீரியலைஸ் வியூ கிரியேட் பண்ணி ரீட் பண்ணு, பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும். ஓகேங்களா, that's why everyone prefer Parquet files. Parquet files போவாங்க. ஏன் ஃபைல் போறாங்க அப்படின்னா இது ஸ்கேனிங் ரேஞ்ச் பாருங்களேன், இருக்கு 256 to 512 MB இருக்கு. பட் அதர் ஃபைல் ஃபார்மட்ஸ் 16 to 250 MB தான் இருக்கு. ஓகேங்களா, that's why everyone prefer Parquet files. it's one of the columnar storage, column level storage இருக்கும். நம்ம லேட்டரா பார்க்க போறோம் Parquet files என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். everyone prefer Parquet files instead of flat files. okay fine. now what we will do, the first thing I going to do, first வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் கிரியேட் பண்ணி காட்ட போறேன். நான் வந்து டேட்டா செட் வச்சிருக்கேன், this my data set, external table சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். in that I going to use customer 000.cs file, ஒரு ஃபைல் இருக்கு. just open this file, you can able to see the data. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டால வந்து ஹெடர் கிடையாது. ஓகேங்களா, பட் I will show the names. ஓகேங்களா, டேபிள் கிரியேட் பண்ணும்போது நேம்ஸ் கொடுக்குறேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா 3 4 5 6 7 8 காலம்ஸ் இருக்கு. we have around 8 columns. okay, from A to H வரையும் கிட்ட இருக்கு. ஓகேங்களா, இத வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா எக்ஸ்டர்னல் கிரியேட் பண்ண போறேன். இந்த டேட்டா வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு S3 பக்கெட்ல பிளேஸ் பண்ண போறேன். okay fine, we're good to go now. okay fine, now just go to your
AWS console, go to S3, or you can search S3 here. Now you can able to create a bucket. Now you can able to create a bucket. 1 minute. Yeah, bucket வந்து create பண்ணுங்க. Create bucket கொடுத்தாச்சா? கொடுத்தாச்சு. Now you can provide the region Asia Pacific Mumbai region கொடுத்துருங்க. இங்க வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா bucket name வந்து just to give piper னு கொடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? piper small தரணும். bucket name should be small. piper stage கொடுத்துறேன். STAG. Okay, fine. And then இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும். ஓகேங்களா? just create a bucket. இங்க bucket create ஆகலாம் என்ன பண்ணணும்? நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அண்டர்ஸ்கோர்ல போட கூடாது. everything should be in the lower case. create bucket கொடுங்க. now the bucket is created. piper stage பாத்தீங்களா? just go to the piper stage. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படினா first உங்க files வந்து இங்க அப்லோட் பண்ணிடுங்க. just go to upload and then add files. In that you can able to choose external table and try to upload the files. Upload it. Now the file is uploaded. See, two ways upload பண்ணலாம் நீங்க. ஓகேங்களா? நான் மேனுவலா பண்ண மாட்டாங்க யாருமே. through the ETL tool. Talent, Abinishu, Pentaho, Informatica யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will extract the data and load into the S3 buckets. No one will do the like this. For demonstration purpose, I am uploading through web UI. Okay, now the file is uploaded. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒரு S3 bucketல வந்து டேட்டா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் பாலிசி வந்து கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? லைக் கெட் ஆப்ஜெக்ட், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் பக்கெட், இது மாதிரி வந்து நீங்க வந்து பாலிசி கிரியேட் பண்ணணும். ஒரு பாலிசி வந்து ரோல் அட்டாச் பண்ணணும். இதெல்லாம் நீங்க பண்ண போறீங்க. ஆனா this time I go to try in a different way. I want to make this bucket as public bucket. Public bucket நான் மாத்திட்டேன் அப்படின்னா anyone can able to access my bucket. Sendamal, what I going to do? I am not going to create any policy. I am not going to attach the policy to the role. Now I going to make that bucket as public. Real time la பண்ண மாட்டாங்க. No one will make the bucket as public. Public என்ன பண்ணலாம்? யார் வேணாலும் இந்த bucket access பண்ணலாம். ஆனா this time I going to try with a different approach, but real time no one will follow this approach. Just go to permissions. In the permissions we going to give the permission level. First we want to change the block public access. இப்போ என்ன பண்ணனும் அப்படினா நான் எல்லா public access என்ன பண்ணிருக்கேன் block பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ணனும் just go to edit and then I want to untick பண்ணனும். click பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு block ஆயிரும் சார். பிளாக் ஆயிடும். ஓகேங்களா? இது வந்து பிளாக் பண்றது அன்டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படி என்ன ஆகும்னா அன்பிளாக் ஆயிடும். ஓகேங்களா? anyone can able to access my buckets. even any நெட்ல யாரை யூஸ் பண்றாங்களோ அவங்க கூட bucket access பண்ண முடியும் if they know my bucket name. okay, just remove this thing and make save changes. இது வந்து கேக்கும் confirm கேக்கும். type confirm settings and then confirm it. just give confirm. now it's mentioning is block all public access வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து எல்லாரும் access பண்ண முடியும். next thing is go to again permissions, the same thing, go to permissions and then just come here. in that okay, இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓனர்ஷிப் இருக்கு. ஓகேவா? இத என்ன பண்ணுங்க, இந்த நம்ம பக்கெட்ல இருக்கிறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா everything is object. அதுக்கு வந்து ஓனர்ஷிப் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போறோம். just click on edit.
இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ACL disabled இருக்கு, ACL enabled இருக்கு. ACL னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா access control list. access control listனா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பக்கெட்டுக்கும் நீ access தரலாம். லைக் folder level, உங்களுக்கு புரியாம சொல்லணும் அப்படின்னா folder level access தரலாம். இந்த பக்கெட்லாம் access தரலாம் using ACL. ACL stands for access control list. அப்ப என்ன பண்ணணும், இது disable stateல இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றேன், ACL I am making it as enabled. அப்போ நீங்க வந்து இது எதுக்கு enable பண்றோம் அப்படின்னா இந்த பக்கெட்ல இருக்க ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணலாம், another AWS account வந்து நீ access பண்ணலாம். Object in the bucket can be owned by another AWS account. இப்போ எங்க ஒரு அக்கவுண்ட் இருக்கு, சென்னோட அக்கவுண்ட் வச்சா அதை என்ன பண்ணலாம், அங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், அவர் வந்து இந்த பக்கெட்டை ஓன் பண்ணலாம். அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா ACL கொடுத்துட்டேன். இட்ஸ் கால் access control list. உங்க பக்கெட்ல நிறைய டேட்டாஸ் இருக்கும், சப் டேட்டாஸ் இருக்கும். சப் டேட்டா லெவல்ல நீ access தரலாம், பக்கெட் லெவல்ல நீ access தரலாம். அப்போ வந்து டெஃபினட்டா என்ன இருக்கணும், ACL வந்து எனேபிளா இருக்கணும். I acknowledge that ACL will be restored. இத கொடுத்துருங்க. இத கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சேவ் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் தெரியுமா, கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you can able to see இந்த இடத்துல access control list வந்து enable இருக்கு. தெரியுதா, முதல்ல enable இல்ல, காட்டுறேன் பாருங்க, மாத்தி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இது முதல்ல disable இருந்திருக்கும், இதை enable பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இது enable ஆயிருக்கும். just I will show one more time. I am making disable. இப்போ வந்து சேவ் செஞ்சு கொடுக்குறேன், ACL disable பண்ணிட்டேன். disable பண்ணதால எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, எனக்கு என்னங்க ஆயிடுச்சு, ACL list is disable ஆயிருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும், ஆப்ஜெக்ட் ஓனர்ஷிப் I want to change this access control list. இது எதுக்கு தரோம் அப்படின்னா வேற ஒரு AWS அக்கவுண்ட்ல இருந்தா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த அக்கவுண்ட்டுக்கு நான் வந்து வார்ஷிப் பண்ணலாம். வார்ஷிப்னா புரியுதா, எந்த பக்கெட்ல ஆக்சஸ் தரணும், எந்த டேட்டால ஆக்சஸ் தரணும்னு சொல்லி கொடுக்கலாம். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, ஆப்ஜெக்ட் ஓனர்ஷிப்ல ACL எனேபிள் கொடுத்துருங்க. கொடுத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் இந்த பக்கெட் கேன் பி ஓன்ட் பை another AWS அக்கவுண்ட். another அக்கவுண்ட்ல வந்து என்ன பண்ணலாம், இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஓன் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் தோ இது உங்க அக்கவுண்ட் கிடையாது, இருந்தாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம், நீ இது உங்க அக்கவுண்ட் மாதிரி நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், ACL ஆக்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா இந்த பக்கெட்ல இருக்க ஆப்ஜெக்டையும் நீ ஓன் பண்ணிக்கலாம். you are a owner for this object. So it's clear. Even though you are working in different AWS account, நீ என்ன பண்ணலாம், இந்த ACL access enable பண்ணி வச்சிருந்தனா இந்த அக்கவுண்ட்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு you are the owner. Are you clear? Okay. And then ஆப்ஜெக்ட் ஓனர்ஷிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்கெட் ஓனர் ப்ரிஃபர்ட் வந்து கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் தென் மேக்ஸ் ஓகே ஸ்டேஜஸ் கொடுத்துருங்க. தட்ஸ் இட். இதுல வந்து அக்னாலஜ் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் கிவ் சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுத்துருங்க. நவ இஃப் யூ கம் ஹியர் யூ கேன் ஏபிள் சி ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் லிஸ்ட் இஸ் எனேபிள். நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் லிஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ரீட் பர்மிஷன்ஸ் ரைட் பர்மிஷன் வந்து நீ டைரக்ட் லெவல்ல தரலாம், இல்ல பக்கெட் லெவல்ல தரலாம். காட்ட போறோம் பாருங்களேன். இதுல in the meantime இப்ப யாருக்கு access இருக்கு, who is having access, ஒரு பக்கெட் ஓனர் கிட்ட access இருக்கு. என்ன access இருக்கு, list permission, write permission. ஓகேங்களா, ஆப்ஜெக்ட் லெவல் சொல்றேன், இது ஆப்ஜெக்ட் லெவல் ஃபைல் லெவல் சொல்றேன். ஃபைல் லெவல் என்ன பெர்மிஷன் இருக்கு, லிஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பெர்மிஷன் இருக்கு, ரைட் பண்றதுக்கு பெர்மிஷன் இருக்கு. பக்கெட் லெவல்ல பாருங்களேன், read permission is there, write permission is there. நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஸ்னோஃப்ளேக்ல வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி மூலமா இந்த டேட்டா ரீட் பண்ண போறேன். அப்போ நான் என்ன பண்ண தேவையில்லை, எனக்கு எடிட் பண்ணி யாரு வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ற வைக்கணும். இது பக்கெட் ஓனர் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் இருக்கு. ஆப்ஜெக்ட் லெவல் யூ கேன் ஏபிள் டு லிஸ்ட் தி பக்கெட், ரைட் தி பக்கெட்ஸ். பக்கெட் லெவல் யூ கேன் ஏபிள் டு ரீட் அண்ட் ரைட். நான் என்ன பண்ணேன், இந்த I want to make everyone as public access நான் மாத்தணும். just give list கொடுத்துருங்க. இப்போ எல்லாம் என்ன பண்றீங்க, remove it because I want to make the bucket as public. Everyone should actually buckets. Okay, and then just give bucket level read பண்ண கொடுத்துருங்க, object level list பண்ண கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா, ஆனா ரைட் பர்மிஷன் இருக்கா, public ஆல ரைட் பண்ண முடியுமா? No one can able to write the data in the bucket, but they can able to read the data from bucket
they can able to list the objects, but they can't able to write. External table நம்ம தான் தேவை நமக்கு. வெறும் we going to read the data, we are not going to write it. Okay, that's it. Just save changes கொடுத்துருங்க. And then I understand the effects of changes on my objects and buckets. Just click save changes. Okay, now you can able to see block all public access off. This conference will now be recorded. Now we given the public access வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டோம். As well as access controls பாத்தீங்கன்னா, now the bucket is public, anyone can able to read the data, but that's no right permission of public. You can able to see everyone can able to access, list பண்ண முடியும். Object level, objectனா இந்த ஃபைல் இருக்கு பாருங்க பக்கெட் குள்ள, லிஸ்ட் பண்ண முடியும். as well as bucket level ல உங்களுக்கு access இருக்கு, read level access இருக்கு, but bucket owners not having the access right now. ஆனா இது வந்து ஒரு தப்பான அப்ரோச். ஆக்சுவலா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, பாலிசி வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு உங்க பாலிசியை ரோல் அட்டாச் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் வந்து என்ன பண்ணணும், அந்த ரோலை கொடுத்துட்டு நீங்க வந்து ரீட் பண்ணணும். பட் திஸ் இஸ் another approach, but no one will follow the approach in a real time. And then come to the bucket policy. ஓகேங்களா, அந்த பக்கெட் பாலிசின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு JSON டாக்குமெண்ட் தான். நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you have to provide the access. ஓகேங்களா, எந்த பக்கெட்ல இருந்து ரெட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க பக்கெட் பாலிசி தரணும். ஜஸ்ட் வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எடிட் பண்ணிடுங்க. you have to provide your policy here. நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. பாலிசி ஜெனரேட்டர்னு இருக்கு, பாலிசி ஜெனரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஜெனரேட் பண்ணலாம். இல்ல உங்களுக்கு வந்து அந்த பாலிசி தெரியுது அப்படின்னா நீங்களே ஒரு JSON எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம். இல்ல எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னா you can go to add statementல போயிட்டு இதுதான் ஒரு டெம்ப்ளேட், இதுல வந்து நீங்க S3 சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து ஆல் ஆக்ஷன்ஸ் வேணுமா, நான் எல்லா ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறியா, S3 கோலன் ஆஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துரு. இங்க என்னென்னலாம் உனக்கு ஆக்சஸ் இருக்கோ தெரியுதா, list grant access, list grant access, get bucket, get object, put object, எல்லா ஆக்சஸும் நீ வந்து என்ன பண்ணலாம், நீ வந்து இப்படி கொடுத்துடலாம். ஓகே, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், SID வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த ஐடியும் கொடுத்துக்கலாம். யூ கேன் கிவ் எனி ஐடி. ஓகேங்களா, இந்த பாலிசிக்கான ஐடி மாதிரி இது ஆக்சுவலா நீங்களே கொடுத்துக்கலாம். the version template is 12.10.17. ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, இதுக்குள்ள லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா எஃபெக்ட் அளவு கொடுத்துருக்கேன். எஃபெக்ட் அளவுன்றது என்ன அப்படின்னா, உள்ள இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக்ஷனையும் எனக்கு அலோவ் பண்ணு, உள்ள இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக்ஷனையும் அலோவ் பண்ண அர்த்தம் தான் எஃபெக்ட் equal to allow. what I going to do, just I have one just go to the language and change it as JSON. இப்போ ஒண்ணும் பண்ண போறதுல சேம் டெம்ப்ளேட் தான், வெர்ஷன் I giving same as it is, ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டேன், எஃபெக்ட் அலோவ் கொடுத்துட்டேன். பிரின்சிபல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, பிரின்சிபல் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் கிவ் ஆஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஐ வாண்ட் டேக் ஆல் த பிரின்சிபல்ஸ். ஓகேங்களா, இது வந்து நீங்க இப்படின்னு தரலாம், ஏரியாலிசம் கொடுக்கலாம், ஆர் யூ கேன் கிவ் ஆஸ் கொடுத்துக்கலாம். யூ கேன் சூஸ் லைக் திஸ். ஆக்ஷன் ஐ கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம் இஸ் செந்தமல். வாட் ஆக்ஷன் ஐ கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம், ஆக்ஷன் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம்னு, what action it is, get sir, get object. Now what is a read access or write access? read sir. external table க்கு read access வேணுமா write access வேணுமா? external table க்கு external table வந்து நீங்க read access தான் தேவை உங்களுக்கு. ஏன்னா ஃபைல் மேல டேபிள் கிரியேட் பண்ண போறீங்க, just going to read. அப்ப என்ன பண்ணுங்கன்னா, நீங்க asterisk தராதீங்க இடத்துல. asterisk கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா read access கிடைச்சிரும், write access கிடைச்சிரும். but give the action as S3 கிட்ட கொடுத்துட்டு finally provide the resource name. resource name என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னா, நீங்க பக்கெட் கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏரன் வந்திருக்கும், பக்கெட்டோட ஏரன் Amazon resource name வந்திருக்கும். okay, just copy this ARN and change it here. That's it. Sorry, அது வந்து கலர்ல தெரிய மாட்டேங்குதா? yeah, it's coming in a different color. okay, fine. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இத வந்து இதான் உங்களோட பாலிசி. ஜஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க, பக்கெட் பாலிசி.
see இது பக்கெட் பாலிசி இது ஓகேங்களா டோன்ட் திங்க் இது வந்து என்ன பாலிசி கிடையாது நம்ம வந்து உங்களோட IAM பாலிசி கிடையாது இட்ஸ் a பக்கெட் பாலிசி பக்கெட்டுக்கான பாலிசி இது டோன்ட் கெட் கன்ஃபார்ம் தட் இஸ் IAM பாலிசி ஐடென்டிஃபை ஆக்சஸ் மேனேஜ்மென்ட் பாலிசி நீங்க ஒரு ரோலுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க பாலிசி அட்டாச் பண்ணுவீங்க ஆனா இது வந்து பக்கெட் லெவல் பாலிசி ஜஸ்ட் சேஞ்ச் as it is and then save changes கொடுத்துருங்க now your bucket is ready now your bucket is ready just go to your buckets and go to the piper stage you can able to see only one flat file here okay இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படினா it's very simple for you guys what I am suggesting is இது மாதிரி வந்து ஒரு பக்கெட் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படினா ஒரு சப் டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணுங்க கிரியேட் பண்ணி உங்க ஃபைலை பிளேஸ் பண்ணுங்க okay then will be really good now what I going to do I going to delete this file because I don't have any subdirectory there that என்ன பண்ணுங்கன்னா permanent delete னு ஒன்னு இருக்கும் அத டைப் பண்ணனும் கன்ஃபார்ம் பண்ணனும் and then permanent delete கொடுங்க பேக்ல ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா இந்த delete அப்படியே டிசேபிள் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ பாத்தீங்கன்னா delete பண்ண முடியாது ஏன் தெரியுமா I can't able to delete do you know why சரி இது டேபிள் லெவல்ல அப்படி கிடையாதுங்க என்னால delete பண்ண முடியாது what access given in the ACL சார் ரீட் public மட்டும் I given only public access ஓனருக்கு வந்து என்ன பண்ணல நான் access தரவே இல்ல நான் for owner I am not able to given any access நீங்க பாத்திருப்பீங்க that's what I want to show to you guys உங்களால வந்து இது public bucket ஓகேங்களா இங்க பாருங்க permission போய் பாருங்க போய்ட்டு go to the ACLs go to the ACLs now bucket owners having any permissions in object level ACL level no sir no everyone having the access for list and read buckets இதால வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க பக்கெட் ஓனர் வந்து அந்த எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டையுமே கிரியேட்டும் பண்ண முடியாது I can't able to delete as well நீங்க கேட்கலாம் சார் எனக்கு இப்போ எனக்கு அப்லோட் பண்ணி காட்டுங்க சொன்னாங்க அப்லோட் பண்ணாலும் அப்லோட் ஆகாது பண்ணி காட்டவா yeah I will show now just go to upload and then just add some files I'm going to add some other files நான் வந்து some files வச்சிருக்கேன் building னு வச்சிருக்கேன் let's see try to upload what happening what happened not getting upload is failed why it's failed Chandamal sir why only only ரீட் மட்டும் பக்கெட் ஓனருக்கு ஆக்சஸ் இல்லங்க ACL படி பாத்தீங்கன்னா பக்கெட் ஓனருக்கு ஆக்சஸ் இல்ல ACL மீன்ஸ் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலர்ஸ் பக்கெட் லெவலுக்கு ஒரு ஆக்சஸ் இல்ல as well as பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்றதுக்கும் சரி டெலிட் பண்றதுக்கும் you don't have any access leave as it is okay now what I going to do இந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா you will get the S3 uniform resource identifier கிடைச்சிரும் இத நீங்க காப்பி பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் okay let it be now come to the Snowflake just have some bulk loading irukka parunga bulk loading yeah it's going to be tutorial 1 tutorial 2 tutorial 3 yeah it's like data validation we have and then tutorial 2 irukku okay let's go to the projects yeah tutorial 1 we have tutorial 2 we have 3 4 no it's not the right worksheet actually we have Snowpipe bulk loading tutorial yeah okay now we'll create one new SQL worksheet make it as tutorial 5 make it as external tables and choose a database bulk loading external and make the schemas AWS schema now I have a set of queries I going to execute one by one ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து சிம்பிளா காட்ட போறேன்
I'll copy all the stuffs. Let's choose a warehouse. We have one default warehouse, compute underscore wh. Now the first step I'm going to do, நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ண போறேன். This stage is not maintained by the Snowflake. It's an external stage. First என்ன பண்றேன்னா இது மாதிரி ஸ்டேஜ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிக்கிறேன், டிராப் பண்ணிக்கிறேன். It's showing that this stage is not exist. இது more stage கிடையாது சொல்லிடுச்சு. ஓகேங்களா, let it be. It's throwing error. It does not exist or not authorized. Now what I going to do, I going to create one stage. Create stage கொடுத்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்க ஸ்டேஜ் நேம் கொடுத்துருங்க. S3 customer CSV கொடுத்துருங்க. In that URL uniform resource locatorல என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களோட bucket name ஓட உங்களோட S3 ஓட path கொடுத்துருங்க. What I going to do, just go to my S3 and copy this URI and then place it here as it is. Remove the file names and then the command you can give is customer CSV data. Now create a stage. It's one of the external stage. Actually it's a named stage. We are giving some name here. It's a named stage. Okay, now just to go to database, you can go to bulk loading. Before go to the bulk loading, just refresh it. Refresh பண்ணுங்க. இத minimize பண்ணிட்டு refresh பண்ணுங்க. Okay, இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. Let's go to stages. S3 customer CSV இருக்கு பாத்தீங்களா, இங்க பார்க்க முடியுதா உங்களுக்கு? பார்க்க முடியுது. ஆனா இது எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ். இது வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேட்டாவெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணாது. only metadata information should be maintained. File level metadata information should be maintained. Now create this stage. நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், in case edit பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா create or replace கொடுத்து சேஞ்ச் பண்ணீங்க. Now we are created again. Now what I going to do, I going to describe my stage. ஒரு ஸ்டேஜ் நீ எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்னா describe stage நேம் தரணும். கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேஜ்ல என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி செட் பண்ணீங்களோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உங்களால பார்க்க முடியும். Okay, now you can able to see the properties. This is a default property. This is a property you have set. CSV set பண்ணது. And then record /n and then skip header வந்து நான் தரல. ஓகேங்களா, ஏன்னா ஃபைல் என்ன இல்ல, ஹெடர் இல்ல. File I don't have header. Okay, that's why keeping 0. And then பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஆட்டோன்னு இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து default value எடுத்து property value போட்டுக்கும். If you are not assigning the things. நான் பண்ணியாச்சு, describe பண்ணியாச்சு. Next thing what I going to do, I going to list my stage. இது named stage-ன்றதால என்ன பண்ணலாம், அட்டு போட்டு நீங்க வந்து லிஸ்ட் பண்ணலாம். இதுவே வந்து if it is a stage you can use tilde use பண்ணணும். If it is a name stage, if it is a table stage, you have to use percentage use பண்ணணும். இது வந்து நேம் ஸ்டேஜ்ன்றதால நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அட் யூஸ் பண்ணி லிஸ்ட் பண்ணுங்க. Now you can able to see your files. உங்க ஃபைல்ஸ் பார்க்க முடியுதா? Because the bucket is having public access. S3 piper stage இருக்கு. எத்தனை ஃபைல் இருக்கு அதுல? ஒரு ஃபைல் இருக்கு சார். ஒரு ஃபைல் இருக்கு. If you have 1000 files, you can able to see 1000 files as well. 1000 files இருக்குன்னா 1000 ஃபைல்ஸையும் பாத்தீங்கன்னா உங்களால பார்க்க முடியும். Okay, now everything happened. Now next thing what I going to do is I going to create a file format. The file format name is CSV FF, type CSV, compression auto. Auto means it automatically will choose a compression as per the file format. Field delimiter comma, record delimiter /n, skip header what I given 0 sir. 0. Field option enclosed by Sujita Priya is 042. 042 is octet value. 42 na enna
டபுள் கோட்ஸ் வரும். null if என்ன கொடுத்திருக்கேன், null if in case என் டேட்டால /n வந்ததுன்னா ஸ்னோஃப்ளேக் என்ன பண்ணுங்க, டிஃபால்ட்டா நல்லா மாத்திடும். டேட்டால /n இருந்தது அப்படின்னா Snowflake will default will consider as null value. Just create a file format. Now the file format is created. நீங்க வந்து file formats பார்த்துக்கலாம். நீங்க வந்து திருப்பி என்ன பண்ணணும், again you have to refresh. You can go to the database schema and then you can go to file formats. You can able to see your file format பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, refresh பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, it's not coming now, later will come. AWS schema இருக்கா, CSVFF என்ன ஆச்சு, இது வரணுமே, ஸ்கிப் தான் பண்றேன். ஓகே, CSVFF it will come, okay, but it's in file format வரும். ஓகேங்களா, சில டைம் வந்து ப்ராப்பரா ரெஃப்ரெஷ் ஆகாது, வரும். நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, whenever creating file formats you can give replace கொடுங்க. நிறைய டைம் நீங்க எடிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதெல்லாம் replace கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் டைம்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க ரீக்ரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, now leave as it is. Now we created a file format, create பண்ணியாச்சு. Everything we done so far. Now next thing is, நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, என்னோட ஃபைல் ஃபார்மட் ஸ்டேஜ் இருக்க ஃபைல்ஸ் என்ன பண்ண போறேன்னா query பண்ண போறேன். I going to show now. Going to show one by one. நான் இதுல என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, என்னோட ஸ்டேஜ் நேம் சொல்ல முடியுமா? What's my stage name? What is my stage name? Anyone? What is my external stage name? In this query, what is my stage name? I'm asking you guys. I'm asking you guys from this query, what is my stage name? Can you say the stage name? Sir, S3 underscore S3 customer CSV. Customer CSV. ஓகேங்களா, இத கொடுத்துருங்க. @ S3 customer CSV கொடுத்துட்டு ஃபைல் ஃபார்மட் வந்து என்ன கிரியேட் பண்ணீங்களோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, வந்து CSVFF வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு டேபிள கன்சிடர் பண்றேன். the alias I giving is T. ஸ்டேஜ்ல இருக்க டேட்டா எப்படி query பண்ணலாம், நீங்க T.$1 T.$2 மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா 8 காலம்ஸ் இருக்கு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலம் பொசிஷன், $2 is going to be the second column position, 3 is called third column position. இது மாதிரி வந்து பொசிஷனை பேஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படினா ஆக்ட் பண்ணலாம். நான் ஏன் T டாட் கொடுத்திருக்கேன் அப்படினா, the alias name is given as T here. Just query the data. You can able to read the data from the your external stage. பார்க்க முடியுதா? பார்க்க முடியுது. Okay, now I have around 8 columns. இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில டவுட்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. சார் இப்போ வந்து 9 columns இருந்தா என்ன சார் வேல்யூ வரும்? That question everyone have. If I giving $9, what will happen? இங்க பாருங்க. If I give any additional column, இங்க பாத்தீங்கன்னா same query தான், but instead of 8 columns I given totally 9 columns here. The default I'll get as null value. உங்களுக்கு அந்த காலம் அந்த இல்ல ஸ்டேஜ் இல்ல அப்படினா உங்களுக்கு டிஃபால்ட் என்ன வரும் அப்படினா null value கொடுத்துரும். Now you can able to see the null values. வந்திருக்கா? வந்திருக்கு சார். வந்திருக்கு. ஓகே, எவ்ரிதிங் குட். now உங்களால என்ன பண்ண முடியுது அப்படினா, ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ண முடியுது. அப்புறம் ஃபைல் ஃபார்மட் கிரியேட் பண்ணீங்க. ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ்ல இருக்க ஃபைல்ஸ் வந்து உங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது. This is how you have to access using the notation, dollar notation. Any of stages, ஒரு நேம் ஸ்டேஜும் சரி, டேபிள் ஸ்டேஜ் சரி, யூசர் ஸ்டேஜ் சரி, நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஃபைல்ஸ் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படினா டாலர் வச்சு தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும். as well as you have to mention the position, first column second column னு சொல்லிட்டு position ஆக்சஸ் பண்ணுவீங்க. The next thing what I going to do, listen carefully. பாட்ட போறேன் உங்களுக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. Listen carefully. I going to create one external table.
external table syntax first பார்த்துடலாம், then we'll come here. Okay, just I will show the external table syntax to you guys, then it's very easy for you to understand. This is the actual syntax. Create, you have to mention one keyword called external. கொடுத்துட்டு table கொடுக்கணும், table name you have to specify it. This is one of the static command. External கொடுத்தீங்கன்னா external வந்துரும். And then you have to provide a table name, and then you have to mention over all your column names mention பண்ணணும். இதுதான் syntax. அந்த syntax பேஸ் பண்ணி தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், நான் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். Create or replace external table. The table name is going to be customer CSV dummy, et dummy. Et stands for external table அர்த்தம். That's why I mentioned et. Et means it's external table. Okay, fine. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, வித்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. வித்னா என்னன்னா ஒரு கிளாஸ். ஆக்சுவலா இதுல வந்து நீங்க லொகேஷன் தரணும். ஓகேங்களா, இந்த இடத்துல கொடுக்கல. ஆக்சுவலா இங்க கொடுத்துருப்பாங்க, வேற சின்டாக்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல. Actually you can provide your location. Location what I'm providing here, Chandamal, Sudhapriya, location என்ன கொடுத்திருக்காங்க இடத்துல, where the data is sitting, where the data is sitting, data எங்க உட்கார்ந்திருக்கு, with location equal to @ S3 underscore customer CSV இருக்கு. என்னோட டேட்டாலாம் எந்த லொகேஷன்ல இருக்கு, இப்போ which location it is, Suita Priya, which location it is, actual data is sitting in which location? This conference will now be recorded. The actual location we have to give is external stage. Okay, our external stage name பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்கேன், மேலே கொடுத்திருக்கேன், என்ன கொடுத்திருக்கேன், S3 customer CSV இருக்கு. And then auto refresh வந்து false கொடுத்திருக்கேன். auto refresh வந்து நான் ஏங்க false கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா, okay, today வந்து 10 files இருக்கு. You are creating an external table. Tomorrow the same location additional 10 files came. இப்ப டோட்டலா 20 files இருக்கும். ஆனா உங்க எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் பாத்தீங்கன்னா அந்த 10 ஃபைல்ஸ்ல ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் தான் ரீட் பண்ணும். ஓகேவா, அப்ப நீங்க கேட்கலாம், ஏன் சார் வந்து எஸ்டர்டே 10 ஃபைல்ஸ் இருந்தது, நான் அது மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் கிரியேட் பண்ணேன், 10 ஃபைல்ஸ் ரீட் பண்ண முடியுது, ஏன் இந்த நியூ ஃபைல்ஸ் வந்து அந்த லொகேஷன்ல வந்து விழுந்த உடனே என்னால ரீட் பண்ண முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்க மெட்டா டேட்டாவை நீங்க என்ன பண்ணணும், ஸ்னோஃப்ளேக் மெட்டா டேட்டா யூ ஹாவ் டு ரெஃப்ரெஷ் இட். ரெஃப்ரெஷ் பண்ணல அப்படின்னா அது வந்து ரீட் பண்ணாது. இன்கேஸ் நியூ ஃபைல்ஸ் அந்த லொகேஷன்ல வந்தா கூட, உங்க பக்கெட்ல வந்தா கூட, அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அது கிட்ட மெட்டாடேட்டால என்ன இருக்கும், மெட்டாடேட்டா இஸ் லைக் எ நியூரல் ஸ்கீம், அதுல என்ன இருக்கும் அந்த ஃபைல்ஸ் மட்டும் தான் ரீட் பண்ணும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், மெட்டா டேட்டாவை வந்து நீங்க வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும். ரெஃப்ரெஷ் பண்ணா என்ன ஆகும் தெரியுமா, அது வந்து என்ன பண்ணணும், போயிட்டு பக்கெட்டை போய் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு எல்லா ஃபைல் ஸ்கேன் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கும், ஃபைல் நேம்ஸ், file row numbers எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கும். அப்போ then you can able to read all the files from the external table. நீங்க வந்து என்ன பண்ண கூடாது அப்படின்னா, இன்னைக்கு மட்டும் கன்சிடர் பண்ண கூடாது, அந்த daily the file is coming to the bucket. அப்போ அந்த புது ஃபைல்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க டேபிள்ல ரீட் பண்ணணும். ரீட் பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும், மெட்டாடேட்டாவை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும். நான் இப்ப ரெஃப்ரெஷ் பண்ண போறது இல்ல, that's why given auto refresh false கொடுத்திருக்கேன். And then I provide the file format as format name equal to CSVFF, because we created the file format CSVFF கொடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, நீங்க கேட்கலாம், சார் நீங்க காலம் நேம் தரலையும் கேட்கலாம். கேட்டீங்களா, கிரியேட் ஆர் ரீப்ளேஸ் எக்ஸ்டர்னல் டேபிள், டேபிள் நேம் கொடுத்துருக்கீங்க, ஆனா இந்த இடத்துல எந்த காலம் நேம் தரலன்னு கேட்கலாம். ஆமா, காலம் நேம் தரல. காலம் நேம் தரலன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா, வாட்ஸ் a default column will come, எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலம் வரும், ஞாபகம் இருக்கா? Now we'll get the value column that is going to be the type is going to vary type. இப்ப காட்ட போறோம் பாருங்களேன். இப்ப வந்து என்ன வந்து தெரியுதா,
syntax error னு வந்திருக்கு. Okay, just come here. I got some syntax error. நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இது மாதிரி நீங்க bracket போட்டீங்க அப்படின்னா you have to provide your column names கொடுத்தே ஆகணும். ஆனா என்கிட்ட இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எந்த காலம் தெரியாது. Okay, just remove this column brackets, sorry, just remove this brackets and then create external table. இப்போ நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார் இப்போ வந்து ஆக்சுவலா என்ன காலம் கேட்டா ஒரே ஒரு காலம் தான் இருக்கும், வேல்யூ ஒரு காலம் இருக்கும். காட்டுறேன் பாருங்க. select star from this my external table. Now you can see how many columns now? One How column. many columns you can able to see? Only one column. ஆனா ஒரு ரோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கு? It's coming like here. இது வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா வேரியன்ட் டைப் காலம் சொல்லுவோம். The type is called variant type. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரோ பாத்தீங்கன்னா you will get a JSON value. Okay, again get it there. JSON value. You get a JSON value. ஓகேங்களா? JSON வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கீ அண்ட் வேல்யூஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது கீ இது வேல்யூ, இது கீ வேல்யூ. ஸ்ட்ரிங் எப்பவுமே கீயா இருக்கும். வேல்யூ கேன் பி எனி டைப், வேல்யூ கேன் பி எனி டைப்பா இருக்கலாம். ஆனா வந்து JSON மட்டும் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஒரு செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா மட்டும் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் மீன்ஸ் யூ கேன் யூஸ் ஃபார் என்ன சொல்லலாம், பார்கே ஃபைல்ஸ், ஆவ்ரோ, ஓஆர்சி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் தான். ஓகேங்களா? அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு உங்களுக்கு, you can see each row is going to be a one JSON file. It's a variant type column. இப்போ வந்து நீங்க கேட்கலாம் சார் எப்படி சார் ஆக்சஸ் பண்றது கேட்டீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. அப்படி சொல்றேன் உங்களுக்கு, வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி தான் கிரியேட் பண்ணணும் எக்ஸ்டர்னல் டேபிள்ஸ். ஓகே, let it be. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. வேல்யூ என்ன இருக்கு, கீ இஸ் C1, காலம் 1 ஓட இதான் வேல்யூ, காலம் 2 ஓட வேல்யூ இது வேல்யூ, காலம் 3 ஓட வேல்யூ இந்த வேல்யூ, காலம் 4, காலம் 5, காலம் 6, காலம் 7, காலம் 8. இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேரியன்ட் டைப்பா வரும். ஓகேவா? எப்படி இதை ஆக்சஸ் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு கைஸ் ஆக்சஸ். I have one query. ஓகேங்களா? வச்சிருக்கேன் பார்க்கலாமா? வச்சிரலாம் நினைக்கிறேன். ஓகே, let it be. How to access? How to access? It's very easy. First நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா டாலர் எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு நம்ம வந்து எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா? ஐடியா இருக்கா? ஐடியா இருக்கா? ஒரு ஸ்டேஜ் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவோம்? $1 வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சஸ் பண்ணி பாருங்க. லெட்ஸ் ஓகேங்களா? அப்ப கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு என்ன வருது? இட்ஸ் கிவிங் த ஒன்லி ஒன் காலம் தான் இருக்கு. ஒன் கொடுத்தா என்ன அர்த்தம்? ஒரு காலம் தான், வேல்யூன்ற ஒரு காலம் தான் இருக்கு, ஃபுல்லா கொடுத்துருச்சு. அப்ப என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த C1 ஆக்சஸ் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் கோலன் C1, C1 கீ மாதிரி வச்சுக்கலாமா, காலம் 1 கீ. ஓகே, ஜஸ்ட் வந்து $1 கோலன் C1 அப்படி கொடுத்துருங்க. வந்திருக்கா? வந்திருக்கா? வந்துருக்கு சார். இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் மேக் இட் as இந்த காலம் வந்து என்ன பண்ற அப்படின்னா கஸ்டமர் ஐடி. இப்படிதான் நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணணும். ஒரு வேரியன்ட் டைப் காலம் இப்படிதான் நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணணும். இந்த 1ன்றது என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் காலம். எத்தனை காலம் நம்ம கிட்ட இருந்தது ஆக்சுவலா? how many columns we have? சார் one column. only one column தான் இருந்தது நமக்கு. வேல்யூ காலம் தான் இருந்தது. அப்ப என்ன பண்ணுங்க $1 கோலன் C1 கொடுங்க. அப்போ காலம் 1 வேல்யூ ஃபுல்லா கிடைச்சா. நெக்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணலாமா? put $2 கோலன் C2 as இந்த நேம் பாத்துக்கிறேன். ஆக்சுவலா டேபிள்ல பாத்துக்கிறேன். ஏன்னா நேம் தெரியாது ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? என்ன நேம் கொடுத்தான்னு தெரியாது. நேம் கொடுத்திருக்கான். ஓகேங்களா? நேம் கொடுத்திருக்கான். just give as name.
எப்படி அடுத்தது ஆக்ட் பண்ண சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சாரி $1ங்க, not $2, only one column we have. Then $1 and then colon C3 C3 as என்ன தரலாம், நேம் கோயிங்க அட்ரஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, as address. Okay, just give as it is. வருதா? கஸ்டமர் ஐடி, நேம், அட்ரஸ், இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆக்ஸ் பண்ணணும். வேரியன்ட் டைப் காலம் வந்தது அப்படின்னா இது மாதிரி தான் நீங்க ஆக்ஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து $1 கொடுத்துங்க. $1 ஃபர்ஸ்ட் காலம் அர்த்தம், ஒரே காலம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. சுனிதா பையா டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட், இங்க 3 காலம்ஸ் இருக்கு கேட்காதீங்க. நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த கொரியை போட்டு பாருங்க, தனியா கொரியை போட்டு பாருங்க, ஒன்லி 1 காலம் தான் வரும். இதுல வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், டிரைவ் பண்ணிருக்கேன். டோன்ட் சே 3 columns. Again come and say to me, again 3 columns we have. Just we're going to have only 1 column தான் உங்ககிட்ட இருக்க போது. அந்த 1 columnல வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு என்டையர் ரெக்கார்டே பாத்தீங்கன்னா ஒரு JSON வேல்யூவா இருக்கும் உங்ககிட்ட. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஒரு காலம் இருக்கிறதால $1 C1 இருக்கா, colon of C1 கொடுத்துருங்க. இதுக்கு அலைஸ் என்ன கொடுக்கணும், கஸ்டமர் ஐடி கொடுத்துருங்க. அதே மாதிரி ஒரே காலம் இருக்கு, $1 colon C2, $1 colon C3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இது மாதிரி தான் நீங்க வந்து query பண்ணி பார்க்கணும். ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் சாரி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் இப்படி தான் query பண்ணி பார்க்கணும். நீங்க வருதா? இதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம், நீங்க query பண்ணி பார்க்கலாம். Now Sujitha Priya is going to help me. I need the 4th column, 5th column. ஓகேங்களா, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எனக்கு I need the 4th column and 5th column. C4 and C5 எனக்கு தேவை. எனக்கு எப்படி query பண்ணலாம்? I need the 4th column $4 comma colon C1 இல்லங்க $4 colon C1 $4 இங்க பாருங்க என்ன போட்டுருக்குங்க. இது எத்தனை காலம் உங்ககிட்ட இருக்கு, உங்ககிட்ட இருக்கு போ. How many columns we have? ஒரு column தான் சார். Then how we can say $4? 4 means if look at the 4th question பாக்கும் போயிட்டு இங்க எத்தனை காலம் சார், ஒரு காலம் தான் இருக்கு. என்ன தரணும் இந்த இடத்துல? $1. Though it's only one column, you have to specify it $1 and then colon. What's the question we have? C4 கொடுங்க. கொடுத்து என்ன பண்ணுங்க, as கொடுத்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா as nation key இருக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஓகேங்களா, அது nation key ன்னு சொல்றாங்க. 4th question, just fire this query. You will get the nation key 21 16 4 12 3 11 அப்படி வருது. ஓகேங்களா, இது மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம். Fine. Now can you try for 5th one? அங்க கொடி பண்ணலாம் பாருங்க. $1 colon C1 $1 5th one colon C1 colon C1 இம்மா C1 ன்றது C5 sorry C5 This is how you can able to access. நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அலைஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்க அலைஸ் கொடுத்துங்க. as கொடுத்து you can change your allies name as phone number. Okay, phone இருக்கு, phone கொடுத்துருங்க. Okay, now you can getting the phones. Okay, இது மாதிரி வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், இப்படி தான் ஆக்ஸ் பண்ணணும். சரி, நீங்க கேட்கலாம் சார் இது மாதிரி நான் வந்து ஒரு வாட்டி இது மாதிரி வந்து $1 colon C1 எல்லாம் பண்ண முடியாது, நான் வந்து டைரக்டா வந்து எனக்கு வந்து query பண்ணும்போது கஸ்டமர் ஐடி நேம் அட்ரஸ் நேஷன் கீ ஃபோன் வரணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படியே பாருங்க. நான் இதை வந்து டேபிளா கன்வெர்ட் பண்ணிருப்பேன். பார்க்கலாமா? Now look at here, listen carefully guys. Now I get some external table, create or replace external table. The table name is going to be customer CSV ET.
இப்போ I given the column name customer key கொடுத்துட்டு the type is called varchar. இப்போ வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அலைஸ்ல வந்து as கொடுத்துட்டு இந்த external table how many columns will get only One column. one column value கொடுத்துங்க value colon c1 அப்படி கொடுத்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா இங்க பாருங்களேன் if I try to fire this query என்ன இருக்கு value இருக்கு value colon c1 எடுத்துக்க இப்படி நீங்க எடுக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் இப்படியும் நீங்க எடுக்கலாம் value colon c1 from customer CSV dummy இப்படியும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அந்த column 1 வேல்யூ எடுக்கலாம் வருதா $1 பொசிஷன் கொடுத்தனே எடுக்கலாம் இல்ல என்ன பண்ணலாம் டிஃபால்ட்டா காலம் நேம் என்ன இருக்கோ அது எடுக்கலாம் சதீஷ் can I give it try for second column Sir, value colon C2 நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க காலம் நேம் பாத்தீங்கன்னா value colon C1 C2 அப்படியே டிஃபால்ட்டா வந்துரும் நீங்க அலைஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம் மாத்திக்கலாமா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அலைஸ் கொடுத்து just give some alias and change it as customer ID அப்படி மாத்திக்கலாம் இத வந்து என்ன பண்ணலாம் C2 as name மாத்திக்கலாமா சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இது மாதிரியும் உங்களால ஆக்சஸ் பண்ணலாம் செந்தமிழ் you have to understand value.c1 ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இல்ல என்ன பண்ணலாம் $1.c1 $1.c2 $1ன்றது ஒரே ஒரு காலம் நம்ம கிட்ட இருக்கு அதனால இப்படியும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம் should be very clear okay now fine இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன பண்ணிருக்கேன் பாருங்க what I did value.c1 என்ன டைப் what type it is varchar அது என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஃபைனலா வந்து கஸ்டமர் கீழ அசைன் பண்ணிடு value.c2 varchar keep it as name value.c varchar எனக்கு அட்ரஸா மாத்திரு value.c4 varchar வந்து நேஷனல் கீயா மாத்திரு ஓகேங்களா அதே மாதிரி என்ன பண்ணுங்க c5 வந்து போனா மாத்திரு இது மாதிரி வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா நான் வந்து அந்த வேல்யூவை ரெஃபர் பண்ணி வேரியன்ட் டைப் காலம் வந்து ரெஃபர் பண்ணி நான் வந்து இந்த காலத்துக்கு மாத்திட்டேனா see this command column ஒரு காலம் இருக்கு ஓகேங்களா பாத்தீங்கன்னா அதுல டோட்டல் we have 8 columns 1 2 3 4 5 6 7 8 காலம் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன்னா c8 வந்து கமெண்ட் காலம் வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து give the brackets if you are giving some column names give us brackets and then provide with location equal to Sendamal, the data sitting in which stage with location equal to @ of S3 customer CSV இருக்கு பாத்தீங்களா எந்த லொகேஷன்ல இப்ப டேட்டா இருக்கு S3 இல்ல சார் external stage it is in external stage இருக்கு auto refresh வந்து false கொடுத்திருக்கேன் today 10 files இருக்கு 10 files I can able to read in the external table tomorrow 20 files coming இப்போ நான் எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் வந்து ஃபயர் பண்ணும்போது 10 டேபிள் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குமா இல்ல 30 டேபிள் ரெக்கார்ட் கொடுக்குமா இட் கிவ் only 10 டேபிள் ரெக்கார்ட்ஸ் கொடுக்கும் ஏன்னா நீங்க வந்து என்ன பண்ணனும் மெட்டா டேட்டாவை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணனும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் அப்படினா you will get all the 30 file records உங்களுக்கு வரும் ஓகேங்களா as of now I am keeping auto refresh false ஓகேங்களா லேட்டரா பார்க்க போறோம் நம்ம மேனுவலா எப்படி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணலாம்னு பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா ஃபைல் ஃபார்மட் equal to format name you have to provide csvff now I going to create some external table see external table எல்லாரும் இப்படி தான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அந்த வேரியன்ட் டைப் காலத்தை var.c1 சரி இப்படி பண்ணலாம் பாருங்க I do like this பண்ணலாமா பண்ணலாம் சார் யா $1.c1 தரலாம் நம்ம ஓகேங்களா இப்படியும் தரலாம் இப்படியும் தரலாம் both the same meaning ஓகேங்களா don't get confused it's going to be a virtual column value is going to be virtual column okay now copy the statement just have this external table
நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண நேம் பார்த்துடலாமா? ஓகே, டம்மின்னு இருக்கு. ஓகே, now just have this external table. Now the external table is created. Send them now. No need to give to தரத்தாவில்ல. Don't need to give $1 தரத்தாவில்ல. ஏன்னா என்ன பண்ணிட்டு வரோம் அங்கே டேபிள் கிரியேட் பண்ணும்போது we have used our variant type காலத்தை பார்ஸ் பண்ணி காலத்துக்கு அசைன் பண்ணிட்டோம். பாருங்க, now you guys have to say which one is virtual column, which one are physical columns. Value virtual column, sir. Value is virtual column and the cust key, name, address, national key, phone number. Okay, phone number on phone number, sorry, phone account balance, market segment, comment. இதெல்லாம் வந்து physical columns. இது வந்து நம்ம காலம்ல தரவே இல்லை தெரியுமா? we are not given this column in the table. டேபிள்ல செக் பண்ணுங்க போயிட்டு, நான் இந்த காலம் வேல்யூன்ற ஒரு காலம் தரவே இல்லை. கொடுத்தனா? இல்ல சார், தரல சார். பாத்து சுதா வேல்யூன்ற ஒரு காலம் வந்து நான் டேபிள் கொடுத்துக்கணும். I am not given value column here. ஓகேங்களா? இது ஒரு virtual column. ஓகேங்களா? இது டிஃபால்ட்டா கிரியேட் ஆகும். இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் having various advantages. உங்களுக்கு வந்து ஸ்கீமா தெரியணும் அவசியம் கிடையாது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் இருக்கு அப்படின்னா you guys should aware of schema. ஆனா எக்ஸ்டர்னல் டேபிளுக்கு வந்து ஸ்கீமா தெரியணும் அவசியமா? உங்களுக்கு ஸ்கீமா மீன்ஸ் காலம் நேம் தெரியணும் அவசியமா? தேவையில்ல சார். சொல்லுங்க. தேவையில்லை. நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், you can put $1 போட்டு C1 C2 C3 சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், JSON வெளில இருந்து எக்ஸ்பிளைன் எடுத்துக்கலாம். no need to think about schema, but most of the companies they will prefer only external tables to perform the joins. ஓகேங்களா? ஏன்னா டேட்டா வந்து ஸ்னோஃப்ளேக்ல கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா cost wise will be more, as well as they will charge for the data if you put everything in the snowflake. அதனால வந்து டேட்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் வச்சுப்பாங்க. it can be AWS, it can be Azure, GCP வச்சுக்கிட்டு டேபிள் அது மேல கிரியேட் பண்ணி டேட்டா ரீட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேங்களா? இது இப்படி நீங்க என்ன பண்ணலாம், you can able to access your data, but performance wise பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காது when compared to internal tables, because it's reading from the external stage. It will take some time to fetch the data. And then நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுல ஒரு டிராபேக் ஒன்று இருக்கு. என்ன டிராபேக் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து மெட்டா டேட்டா வந்து நீங்க மேனுவலா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும், ஆட்டோமேட்டிக் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணலாம். there are two ways to refresh your metadata. Today one file came my bucket, you can able to see only one file. Tomorrow 10 files வரலாமா இல்லையா? tomorrow 10 files will come, but the external table will read only one file. ஏன்னா அது கிட்ட மெட்டாடேட்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைலுக்கான மெட்டாடேட்டா மட்டும் தான் இருக்கும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா you have to refresh your metadata. எப்படி மேனுவலா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. it's very easy to refresh your metadata manually. wait பண்ணுங்க வரேன். I want to show few things to you guys. For refreshing your metadata I have one simple command. This is a command actually. Provide a table name. That's it. Alter external table name, and then I have to give refresh. Refresh கொடுத்தவங்களுக்கு என்ன தெரியுமா, எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பி பக்கெட்டை போய் ஸ்கேன் பண்ணி அங்க ஒரு நியூ ஃபைல்ஸ் வந்ததுன்னா அதையும் எடுத்து உங்க டேபிள்ல போட்டுக்கும். ஓகேங்களா? டேபிள்ல போட்டுக்கோனா டேபிள்ல போட்டுக்காது. It will take all the metadata informations, file level metadata like file row number, file name, இது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நியூ ஃபைல்ஸ் வந்தாலும் நீங்க டெய்லி என்ன பண்ணணும்னா இந்த metadata refresh பண்ணணும். then only can able to read the files, otherwise it will read only the older files. just refresh it. this is a way of doing refresh manually. நீங்க கேட்கலாம், சார் இது மாதிரி நான் டெய்லி உட்காந்துட்டு இது பண்ணணுமா, இது ஒன்றும் ஒரு லேசி ஆக்டிவிட்டியா தெரியலன்னு கேட்டீங்கன்னா அமேசான் வெப் சர்வீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு சில இதெல்லாம் இருக்கு, சர்வீசஸ் இருக்கு. SNS சிம்பிள் நோட்டிபிகேஷன் சர்வீஸ் ஒன்று இருக்கு. நம்ம ஸ்னோ பைப்ல பார்ப்போம். சரிங்களா? அது என்ன பண்ணிக்க அப்படின்னா ஃபைல் வந்து விழுந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரிகரை வந்து என்ன பண்ணணும்னா SNS ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுரும். SNS என்ன பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன நியூ ஃபைல் வந்திருக்கோ அப்படியே வந்து என்ன பண்ணிடும், ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி உங்க டேபிள்ல ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிடும்.
there are multiple ways to refresh. Automatic refresh தான் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Manual refresh வந்து பாத்தீங்கன்னா only for doing the development activities they will do the manual refresh. In production they will go for the automated refresh using one of the AWS services. Okay, if you are not refreshing the metadata, the older files will be read in the external table. Now fine, இப்போ வந்து நம்ம என்ன சில activities எல்லாம் பார்க்க போறோம். Okay, what are the activities I'm going to show now is, நீங்க கேட்கலாம் சார் எனக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் வந்து நீங்க சொன்னீங்க, ஓகே இது மாதிரி வந்து நீங்க எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் வந்து டிராப் பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மெட்டடாட்டா தான் போகும், ஃபைல் போக சொன்னீங்க, டிராப் பண்ணி காட்டுன்னு கேட்கலாம். இப்போ டிராப் பண்ணி காட்ட போறேன். I'm going to drop this table. Drop table customer CSV ET. Now my external table is dropped. Just go and see the objects, refresh it. Data போச்சா? டேட்டா இருக்கா இல்லையா? இப்போ நான் டேபிள் டிராப் பண்ணிட்டேன், பட் ஸ்டில் ஐ ஹேவ் த டேட்டா இருக்கு சார். டேட்டா இருக்கு. தட்ஸ் த பியூட்டி இன் த எக்ஸ்டர்னல் டேபிள். இஃப் யூ டிராப் த டேபிள், only the table level metadata will be lost. Okay, but the file will be as it is. But if you drop some internal tables, internal stage இருக்கு, அது டேபிள் காப்பி பண்ணிட்டீங்க, டிராப் பண்ணா உங்களுக்கு entire data as well as metadata information will be lost. Okay, that's what I want to convey here, guys. And then a few things we are going to see now. What are the few things is, okay, நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா திருப்பியும் வந்து அந்த டேபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். already commented பண்ணீங்களா? Just creating some the table as it is. Okay, now the table is created. Now you can able to access your tables. Okay, now you can able to get the things. Now we're going to see some pseudo columns. நீங்க சொல்லலாம் சார் virtual column காமிச்சிட்டீங்க, pseudo column காட்டுங்கன்னு கேட்கலாம். pseudo column காட்ட போறேன். Okay, I have done a piece of query over here for pseudo columns. First one is how to fetch a value and then column and metadata column. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த query நான் ஃபயர் பண்ண போறேன். இந்த queryல என்ன வர போகுதுன்னா value column வர போகுது, and then file name வர போகுது. ஓகேங்களா? Now fire this query. Make it mute. Now you can able to see, இப்போ உங்ககிட்ட 1000 files இருக்கு. 1000 files இருந்தாலும் இந்த ரெக்கார்ட் வந்து எந்த ஃபைல் வந்து பார்த்துடலாமா? See, the first record come from this file, second record come from this file, third record come from customer 000.csv file. இது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட 20 files 30 files இருந்தாலும் எந்த ரெக்கார்ட் வந்து எந்த ஃபைல்ல வந்து சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம்? You can have the pseudo columns. If you see some dollar symbol, it's called pseudo column. Pseudo column வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து பார்த்துடலாம். Okay, from the pseudo column you can get the information where you got the records, in the record in the file and பார்த்துடலாம். Okay, now good to go. And then next thing is, நீங்க சில பேர் கேட்பாங்க கிட்ட, சார் எனக்கு வந்து 20 files இருக்கு, 20 files இருக்கு சார், நான் வந்து அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஃபைலை செக் பண்ணணும் அப்படி கேட்டீங்கன்னா செக் பண்ணலாம். ரைட் சம் வேர் கண்டிஷன் predicate actually, then give the file name equal to provide the file name. If you have 20 files, assume that you have 20 files. அந்த 20 ஃபைல்ஸ்ல எந்த ஃபைல் உங்களுக்கு பார்க்கணும் ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த ஃபைலை என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க ஜஸ்ட் வந்து query பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் மட்டும் கொடுத்துரும், உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் என்ன கொடுத்துரும், இப்படி நீங்க பண்ணிக்கலாம். these are called the pseudo columns. Good. Okay, now come here. Last thing I'm going to show. Sir, I'm not sure about the columns. எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா செட் இருக்கு,
and the rest is having 100 columns. எனக்கு என்ன காலம் வரப்போகுது தெரியல எனக்கு. I don't know what column is going to come in my external data. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, Satish, what you can do, we can remove this thing. இதை remove பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், data with location equal to, you can provide external stage, auto refresh equal to false, 5 கொடுத்துடலாம் பண்ணிக்கலாம். இல்ல எனக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு any of the external table going to give only one column. அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம், COL1 varchar கொடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த value of C1 என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா column 1 மாத்திக்கிறீங்க. புரியுதா? உங்களுக்கு வேல்யூ காலம் வரப்போகுது, அது என்ன பண்றீங்க, C1 சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் காலம் எடுத்துட்டு என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதை மட்டும் காலம் 1, எனக்கு வந்து என்ன காலம் வரப்போகுது தெரியல எனக்கு, ஆனா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரே காலம் தான் எனக்கு வேணும் எனக்கு. புரியுதா? எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு காலம் தான் எனக்கு வேணும், எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் காலம் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, C1 மட்டும் கொடுத்துட்டு அதை காலம் 1 அசைன் பண்ணுங்க. இப்படியே நீங்க பண்ணலாம். We'll try these things. Now before that நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா டேபிள் ஆடி இருக்கான்னு பாருங்க. ஓகே, அப்படியே ரீக்ரியேட் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா ரீப்ளேஸ் இருக்குங்க. ஓகே, now the replace created, just fire the query customer CSV is dummy. ஓகே, பாத்தீங்களா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா I don't know what column is going to come. ஓகேங்களா, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காலம் தான் தேவை எனக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, அவங்க பிடிச்ச காலம் வந்துடும் பிளஸ் காலம் 1 கிடைச்சிடும் எனக்கு. ஓகேங்களா, இது மாதிரி வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா I am not sure about what column is going to come னா என்ன பண்ணுங்க, இத மாத்திடலாமா செந்தமிழ்? What we have 8 columns, 4 இருக்கா, 4 அப்படியே காப்பி பண்ணி போடுங்க. 4 அப்படியே போட்டு என்ன பண்ணுங்க, just change it. இது வந்துச்சா, just make it as column 2, column 3. I am not sure about the columns, what column is going to come. Just make it as 6, 4 விட்டனா, okay, 4, 5, 6, 7 and make it as 8. Okay, that's it. இது மாதிரி பண்ணீங்க. இது வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பண்ணணும். What you have to change, what you have to give, zero value you can provide $1. என்ன பண்ணலாம், தரலாமா? தரலாம் சார். Priya, can I give like this? Hello. Can I give like this? Yes. Yeah, and then make it as, what I have to change, anyone? என்னங்க மாத்தணும்? R1 மாத்தியாச்சு. What I have to change, C1 here என்ன மாத்தணும் இந்த இடத்துல? C2 C3. C2 C3 மாத்திட்டு வரணும். C2 column 3, make it as column 4, column 5, column 6, column 7 and column 8. See, நான் ஒன்னு சொல்லணும்னு நினைச்சேன் உங்ககிட்ட, நீங்க டேட்டா டைப் மென்ஷன் பண்றீங்கன்னா டபுள் காலம் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் பொசிஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, இத C1 அசைன் பண்றீங்க அப்படின்னா you have to use colon அசைன் பண்ணணும். நான் வச்சுங்க டேட்டா டைப்னா டபுள் காலம்ஸ். ஓகே, if you are referring the column name with the key, இங்க பாருங்க வேல்யூன்றது ஒரு காலம், இத கீ ரெஃபர் பண்றீங்க அப்படின்னா you have to use single column யூஸ் பண்ணணும். இது 1ன்றது என்ன தெரியுமா, ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஒரே காலம் தான் இருக்கு என்கிட்ட, அது வந்து என்ன பண்றேன் 1 இந்த கீ கூட மேட்ச் பண்றேன், C1 கூட மேட்ச் பண்றேன். this is how you can do. நீங்க வந்து வேல்யூ யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம், இல்லனா $1 யூஸ் பண்ணியும் $1 வச்சும் பண்ணலாம். ஓகே, it's up to you. Now just create your table. என்ன வந்திருக்கு, portion 7 unexpected, என்ன வந்திருக்கு, line number 3 unexpected varchar. Let's see, portion 3 unexpected varchar.
What happened here? I made any blunder mistake. Syntax error line 3. Okay. Okay. ஒன்னு வச்சா value வை இல்லனா இப்ப இருக்க சொல்றானா? Let's try. Okay, syntax error line 3 7 unexpected. 1 minute. Give me guys. This conference will now be recorded. Now we can see syntax error line 3 at portion C unexpected varchar வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? என்ன mistake அப்படினா it's a blunder mistake I did is I miss a comma. Okay, when you're creating a multiple columns you have to create the comma separator. கொடுங்க கொடுத்து இது மாதிரியும் பண்ணலாம். எப்போ நீங்க இதுக்கு போனோம் அப்படின்னா you are not aware of the columns. அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்களே என்ன பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கலாம். in case வந்தா columns அங்க நல்வெளிஸ் வந்துரும். Okay, now the external table is created and then try to fire this query. இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து column 1, column 2, column 3, column 4, column 5, column 6 up to column 8 will get. Okay, இப்போ நீங்க வந்து நீங்க இங்கே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அலைஸ் கொடுத்து மாத்திக்கலாம், என்ன வேணா நீங்க மாத்திக்கலாம். இங்க டேபிள்லயே மாத்திக்கலாம். Instead of column 1 you can change this thing as customer ID, name, phone மாத்திக்கலாம். It's up to you. Now the one of the drawback in the external table is performance. When compared to some transient tables or permanent tables or temp tables, this external table performance is not really good because the data we are fetching from the external stage. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா if you have a huge data sets you have to try for the partitioning. நீங்க ட்ரை பண்ணணும். ஓகேங்களா? பார்ட்டிஷனிங் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். பார்ட்டிஷன் ட்ரை பண்ணா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரு சப்செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா செப்பரேட் பார்ட்டிஷன் தான் போட்டு வச்சுப்பீங்க. If you try to query the large data tables the performance will be somewhat better when compared to the permanent tables in the Snowflake. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பார்ட்டிஷன் பண்ணணும். டேபிள பார்ட்டிஷன் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணணும் ஏதாவது காலம் வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணணும். ஒன்னு என்ன பண்ணலாம்னா ஃபைல் நேம்ல வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம். இல்லனா வந்து என்ன பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபோல்டர் பாத்ல ஏதாவது வந்து யூனிக்கா நீங்க வெச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? லைக் automobiles or it can be because I show one data set. இங்க பாத்தீங்கன்னா automobile, building, furniture, household, machineries பாத்தீங்களா? இத வச்சு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? நீங்க வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஒரு ஃபைலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிஷன்ல மூவ் ஆயிடும். ஓகே, இது மாதிரி நீங்க பண்ணலாம். I am not going to do today the partition external tables we're going to see tomorrow. Okay, I am going to close session right now.